में पड़गाड़ उसके परिसर छाए रहे। सो बैक टू क्रिकेट सुपर ट्रॉफी में आपका सुपर हार्दिक स्वागत है। नेवा पाटिल, रोशन पाटिल, त्रिशूल ठाकरे और आयोजक बड़गा टेनिस क्रिकेट और परिसर की तरफ से। टू ओपनर्स ऑन द field you are watching super trophy, the match between one of the tough encounter I think, because one side they have Yatish Selar and Vivek, and Bablu, Kalpesh Bablu, one of the great player, lot of name Mayur is there. So remind you, Kukse won the toss and they elected field. First with me the evergreen commentator Ajay Garaj joining me in commentary. Welcome Ajay. Is going to be Kalpesh Bablu. Thank you so much, Siddiq ji. I think we are in here for one of the best matches of the tournament. Yes, Kalpesh Bablu facing Vidyanand, Yatish Selar on non-strike. Fast ball, beauty just past the stump. What a start from Kalpesh. Excellent delivery to start the proceedings by Bablu Patil. Kalpesh is his original name, but is very famous with the name of Bablu. Yes, Bablu Patil up to the wicket now. This time a pill, out shot for LBW. They threw for one, interesting to see in replay. No signal from umpire off the bat. Yes, nice decision from umpire Shakil Kutti. Off the bat, no signal from umpire Shakil Kutti. So Vidyanand off the mark with one, and Khaling, Saraswati Khaling, one without loss. Superb piece of bowling right from the word go by Bablu Patil. It's making the life difficult there for the batsman. Two good deliveries in this first over so far. Wicket to wicket bowling. This time downs to leg side, should be wide. Yes, it is. He bows in Dusra Molla. One extra, two for no wicket. Saraswati Khaling losing the toss and batting first. They are very good opening pair. A very formidable opening pair of Vidyanand and Yatish Selar. This time top edge, but ball is dropping, no man's land, and there will be no run. Last one was a rising delivery in front of his chased batsman, looking for a pulley stroke. Yatish Selar. Good change of length by Bablu Patil. On that occasion, he bowled the back of length. He's a tall man, getting good bounce as well. This time downs to leg side, should be a wide. Yes, it is. Two extra run, but this is the slow and steady start from Saraswati Khaling, losing a toss, batting first here. Still, Bablu Patil contained batsmen, keep and quiet, and his score is 3 without loss. In order to change the line, he has bowled two wide deliveries so far in this first over. That is a bit of problem. This time ball him. What a perfect delivery. And ball is his right on the base. Ball him. Beauty from Bablu. Wonderful delivery. Wonder boy of PTC, wonderful delivery. What do you think? Yes, absolutely. It was on target, wicket to wicket delivery, but a very false stroke there by the batsman Yatish Selar. Very experienced campaigner, and he played all around it. I think he went too far across and tried to work it towards backward square leg, missed the line of the ball. It was a little bit quicker delivery by Bablu Patil, bang on target, and the batsman is dismissed, Yatish Selar. Ajay, one thing is you mentioned that batsmen played in crease box. They are not used the fit, and Bablu bowling bang on target, wicket to wicket bowling, and finally Yatish Selar on his way now. First wicket has gone, Newman in, Tushar Prashant. All the best for Vivek Selar, Prince of Bhiwandi from Uzair Nachan, and Mauzam Patel. Is going to be Bablu Patil. Excellent bowling so far. This is the great bowling from Bablu Patil. They need this type of start. They know in opposite side there is a lot of big name.
Vivek Shelar, one of the great bowler, wicket taker bowler. Absolutely, they heavily rely on Vivek Shelar, no doubt about that. But they have some other good players as well, like Prashant Shelar, another experienced campaigner. Vidyanand is still out there. He's on one. Bablu Patil. Oh, edge could be caught. Yes, he's gone. What a bowling and what a, I think, end of the first over. Yes, what a over. In this first match of brand new season, and what a start for Wiki Sports Cooksey. 2 wickets in very first over, still one delivery to go in this first over, and Kaling team already on the back foot, 3 runs on the board for the loss of 2 wickets. Yes, Ajay, I think Kaling in deep trouble now because not enough total in mandatory power play. Still they are 3 for the loss of 2 wicket. What a start from Bablu Patil. He called wonder boy of PTC and wonderful bowling. Yes, because he does wonders with ball, sometimes with the bat. He's a perfect all-round cricketer for Cooksey Village, Bablu Patil, and he's doing the wonder in this first over. 2 wickets, 2 very big wickets of Yatish Shelar and Prashant. New man in is Shubham, the left-hand batsman. Bablu goes to Shubham. Ball is keeping low. Sim could be a run out. Yes, he's gone. This is the day of Bablu Patil. What an excellent collect and one action break the bells. क्या कमाल के खिलाड़ी है बबलू पाटिल, गेंद से कमाल करते हैं, बल्ले से कमाल तो करते ही है, लेकिन फील्डिंग में भी उतने ही वो माहिर खिलाड़ी है. लेकिन यहाँ पर जिस फील्डर ने गेंद को फील्ड किया था उनकी भी प्रशंसा करनी होगी, और बहुत जोखिम उठाया यहाँ पर. मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता थी इस रन को लेने की, क्योंकि पहले आपके 2 विकेट गिर चुके थे, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी. और जोखिम भी देखिए आपने 1 रन के लिए उठाया है, और एक और बैट्समैन शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए. शुभम आउट हुए हैं, 3 विकेट पहले ओवर में धराशायी, और पूरी तरह से बैकफुट पर इस समय इस मुकाबले में सरस्वती खालिंग. पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर हुआ है 3 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. बिल्कुल सही कहा आपने अजय, क्योंकि जो खिलाड़ी फोकस पे रहता है वो परफॉर्म करता है तो फिर उसकी टीम का उत्साह और जोश बढ़ जाता है. 1 ओवर 3 रन 3 विकेट. बबलू पाटिल की कमाल की बॉलिंग और लगभग तहस नहस करते हुए सरस्वती खालिंग के ऊपर ऑर्डर के बल्लेबाजों को. देखिए अजय, आपकी 5 उंगलियां, 1 उंगली से आप किसको धक्का देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. 5 को मिला लो, पंच बना लो और पंच मार लो. वैसे क्रिकेट का ये रहता है. आपके ऊपर के जो 5 बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के, आपने देखा बीसीसी का भी वही हाल हुआ. ऊपर के नहीं चलते हैं तो फिर बहुत कम रहता है कि जो मिडल ऑर्डर, लो ऑर्डर है और टेल है वो चले. बिल्कुल अच्छा उदाहरण दिया आपने. कल हमने आकाश चोपड़ा को भी सुना जब मैच फिनिश हुआ सेमीफाइनल मुकाबला, कि न्यूजीलैंड के पास कोई बहुत बड़े सुपरस्टार्स नहीं है, लेकिन 5 उंगलियों को इकट्ठा करके कैसे मुट्ठी बनानी है और कैसे नॉकआउट पंच देना है बड़ी बड़ी टीमों को, उनको पता है. तो पिछले मैच में भी हमने वही देखा, कांदली टीम ने क्या किया, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया टीम एफर्ट दिखाया और मैच जीता. बड़ी टीम को उन्होंने टूर्नामेंट से बाहर किया. तो ये बहुत ज़रूरी है. क्रिकेट वैसे भी ये खेल जो है, इट्स अ टीम गेम. एक खिलाड़ी पर आप ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते हो. हाँ, हो सकता है कभी कभार वो खिलाड़ी आपको मैच जिताए, लेकिन कोई चैंपियनशिप आपको जीतनी है तो टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है. गेंदबाजी के लिए बंटी को लाया गया है. गेम प्लानिंग के साथ उतरी है यहाँ पर विकी स्पोर्ट कुक्से. बैट्समैन विवेक शेलार को कट किया इनफील्ड के ऊपर से. गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक विवेक शेलार द्वारा, और ये अच्छे साइन कहे जा सकते हैं. जहां तक खालिंग टीम का सवाल है, विवेक शेलार बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. जगह मिली उनको हाथ खोलने के लिए. पहली गेंद थी इस ओवर की बंटी द्वारा, और लूजनर से कहीं ना कहीं शुरुआत की है उन्होंने. पावर पे अभी भी चल रहा है, उसका फायदा उठाते हुए विवेक शेलार. विवेक शेलार कम पीरियड में बड़ा नाम करने वाले इस इलाके के खिलाड़ी हैं, चाहे ओपन क्रिकेट हो, सिटी क्रिकेट हो, ग्रामीण क्रिकेट हो. इस मर्तबा कंट्रोल शॉट गेंद को आने दिया था और कंट्रोल शॉट खेला लगभग अटपटे अंदाज में
वाइडिश मिड विकेट पर 1 रन। ये स्ट्रोक बताता है कि विवेक शिलार जो है वो प्राइस टैग लगा कर आए अपने विकेट का। उनको पता है उनके विकेट की कीमत। एक चौका लगाया उन्होंने, हालांकि इस गेंद पर भी वो बड़ा शॉट खेल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ही शायद सोचा था उन्होंने कि एक चौका आया है तो अगली गेंद पर ज़्यादा बड़ा शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से हल्के हाथों से खेला उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद को और सिंगल लिया है। बंटी फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन मौजूद है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छी गेंद थी, इस मर्तबा आगे रखा था। ये देखते हुए कि आपने जब लॉन्ग ऑन लगाया, आपने वाइडिश मिड विकेट लगाया, तो हालांकि आपका जो लाइन ऑफ अटैक है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, ये अच्छी सोच है। बंटी इस मर्तबा ऑन दिया, पारो एक हाथ से लेने का महंगा पड़ गया। 4 रन चले गए, हवा में जरूर थी, जीवन दान कहेंगे। दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, एक हाथ से कैच में। का ये रोल ज़रूर बनता है, लेकिन अभी देखना है बॉलिंग में क्या परिवर्तन किया जाएगा या फिर बबलू अटैक जारी रखेंगे। लगता है बबलू ही एक और ओवर यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो 5-5 ओवर का मैच है, एक बॉलर ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर करे। आज ये कि हमने सोचा था कि सुबह के मैच में कहीं ना कहीं गेंदबाजों को सहायता मिलेंगी, लेकिन पिछले मैच में भी गेंदबाज हावी रहे। अभी तक हम देखते हैं विवेक शेलार को हटा दे तो ये मैच में भी गेंदबाज हावी हो रहे। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा दोनों टीमों को। डोले बनाम जय गणेश वाफाले भी, दोनों के कैप्टन को टॉस बॉक्स से रिपोर्ट करना है। देखिए बबलू को अब कंटिन्यू इसलिए रखा है कि वो विवेक शेलार का विकेट चाह रहे हैं, और उन्होंने पहला ओवर भी अच्छा किया था क्योंकि उनको पता है यहाँ से मैच मुड़ सकता है कहीं भी। और मैच शुरू होने से पहले ही काफ़ी चर्चा थी कि बबलू बनाम विवेक शेलार बड़ा बैटल रहेगा इस मैच में। क्रीज के कोने से बढ़िया गेंद। देखिए बबलू का आर्म एक्शन इतना ऊपर नहीं, ऊपर से वो क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकांश गेंदें उनकी काफी नीचे रह रही। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये विकेट भी थोड़ा सहायता कर रहा है बबलू को। उनको पता है कि एक ऐसा स्पॉट है जहां पर गेंद नीचे रह रहे, वहीं पर गेंद डाल रहे। निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, फुल पे लेके वाइड लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी, 1 रन बनता हुआ। सबसे बड़ी बात है कि पहले ओवर में मैं वही कहने वाला था कि बैट्समैन को मजबूर किया था उन्होंने बैकफुट पे खेलने के लिए, और बैट्समैन ने आकलन नहीं कर पाए कि बैकफुट पे गेंदें नीचे रहती है, आपको कम से कम कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए था। और वो चीज़ विवेक ने दिखाई पिछली गेंद पर, अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की पिच तक पहुंचकर ड्राइव किया था। स्ट्राइक अब विद्यानंद के पास 2 पर बैटिंग करते हुए विद्यानंद। इस मरतबा टॉप एज लगा है लेकिन फाइन लेग ऊपर खड़ा है, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट में तो अच्छा ही नहीं, रिजल्ट अच्छा।
सन्माननीय जान्हवी जगदीश पाटील मॅडम यांचं शुभागमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन या स्पर्धेची आणि या मंचाची शोभा वाढवायची. आपलं सुपर ट्रॉफी 2021 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच सन्माननीय नितीनजी विशे वाफाळे यांचं देखील शुभागमन होत आहे. त्यांना देखील मी विनंती करतोय आपण देखील व्यासपीठावर येऊन या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवायची आहे. आलेल्या मान्यवरांचे, खेळाडूंचे आणि प्रेक्षकांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. तुम्ही पाहत आहात सुपर ट्रॉफी 2021 स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि सध्या चालू असलेला सामना विकी स्पोर्ट्स कुकसे विरुद्ध सरस्वती खालिंग पडघा टेनिस क्रिकेटमधील दोन मातब्बर संघांमध्ये ही मॅच आहे. दरम्यान या ठिकाणी कुरुंद ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंच सौभाग्यवती सपना जाधव मॅडम यांचं देखील शुभागमन होत आहे. मोठी उपस्थिती आम्हाला लाभते या स्पर्धेसाठी पहिल्याच दिवशी. मॅडम आपलं देखील हृदयाच्या अंतकरणातून स्वागत स्वागत स्वागत. तसेच त्यांच्या समवेत इतर मान्यवर दिलीप केदार सर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतोय. जाऊया पुन्हा एकदा मॅच कडे. मॅच मध्ये भरपूर काही आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 24 धावा धावफलकावर प्रति षटक 8च्या सरासरीने धावा जोडल्या जात आहेत खालिंग संघाकडून. तुषार आणि विद्यानंदची जोडी खेळपट्टीवर. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. टोलनाका एंडकडून मयूर पाटील. खोलवा टप्प्याचा बॉल, चांगला ड्राईव्ह, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये फिल्डर आहे. शुभम येतोय बॉलवर. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. विद्यानंदने खरं तर जास्त चेंडूंचा सामना केलेला नाही. एक लकी चौकार त्याला मिळालाय. 7 धावांचं योगदान दिलंय आणि आतापर्यंत फक्त 5च चेंडूंचा सामना केलाय. मोठी जबाबदारी विद्यानंदच्या खांद्यांवर. मात्र तुषारला देखील त्याला चांगली साथ द्यावी लागणार आहे. अजय ये बताइए, जो मयूर गेंदबाज है, हालांकि पीटीसी में मैंने बहुत से मैचेस किए नहीं लेकिन देखे जरूर है, ये बहुत ही की प्लेयर है. ॲब्सोल्युटली ट्रू. पहा किती सुरेख बॉल आहे. स्लोवर चेंडू, लेग कटर आणि हेच वैशिष्ट्य आहे मयूरच्या गोलंदाजीचं. खरं तर त्याला यॉर्कर किंग ऑफ पीटीसी म्हणून देखील संबोधलं जातं कारण वारंवार सातत्याने चांगले यॉर्कर्स टाकण्याची क्षमता आहे. परंतु त्याच्याकडे चांगला स्लोवर बॉल देखील आहे. क्या गेंद थी, मानो बैट्समैन को जागते रहो का आदेश देती हुई घूमती चली गई विकेट कीपर के पास. खूप छान पद्धतीनं बॅक ऑफ द हँड स्लोवर बॉल टाकला होता. यावेळेस फुल टॉस जास्त काही फायदा उचलता आला नाही. बॉल टर्न केलाय डीप स्क्वेअर लेग कडे. फिल्डर आहे तिकडे. एकच धाव मिळेल तुषारला. धावांचा वेग वाढवावा लागणार आहे. एकतर 4 फलंदाज त्यांचे बाद झालेले आहेत. म्हणजेच कुठेतरी दुहेरी या ठिकाणी आपण पाहिलं तर चॅलेंज फलंदाजांसमोर आहे. आपकी बात शायद उनके कानों में गई थी. मिस डायरेक्टेड यॉर्कर थी वो. यॉर्क कराने की कोशिश की थी और फुल टॉस गेंद मिली थी. सध्या फक्त 26 धावा धावफलकावर. ओ पुन्हा एकदा फुल टॉस. यावेळेस लॉंग ऑनच्या वरून सुरेख फटका. बॉल सीमा पार. षटकार. इसकी जगह भी यहाँ रहती है. इसे कहते हैं सही जगह पे खत का पहुंचना. मागचे 2 चेंडू निश्चितच कुठेतरी यॉर्करचा प्रयत्न होतोय. मात्र यॉर्कर योग्य ठिकाणावर पडत नाहीत आणि त्याचा फायदा आता मात्र फलंदाज उचलतोय विद्यानंद. यावेळेस चेंज ऑफ पेस, गुड लेग कटर. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता विद्यानंदचा आपण विचार केला सिद्दीकजी तर त्याने जास्तीत जास्त धावा या सुरुवातीच्या षटकांमध्ये खालिंग संघासाठी बनवलेले आहेत. एक अनुभवी फलंदाज आहे. मात्र आज एक वेगळा रोल त्याला निभवावा लागतोय. डेथ ओव्हर्समध्ये त्याला फलंदाजी करावी लागते. आलाय सलामीला परंतु पहिल्या 3 षटकांमध्ये जास्त स्ट्राईक मिळाली नाही. सध्या धावफलकावर 32 धावा जळत आहेत. इनकी जो बैक आर्म डिलीवरी, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन को. निश्चितच फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदल. शॉर्ट कव्हर्स मध्ये फिल्डर तैनात. बॅकफुटला जाऊन बॉल काढलाय. थ्रू कव्हर पॉइंट. डीप मध्ये फिल्डर तैनात आहे. एक धाव घेण्याची संधी मिळते बॅट्समन विद्यानंदला. आतापर्यंत चांगलं षटक, एक षटकार जरूर आला. मात्र षटक समाप्त झालंय आणि फक्त 9 धावा मयूरने आपल्या षटकामध्ये खर्च केल्या. 4 षटकांची समाप्ती झाली. खालिंग संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 4 बाद 33. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचंय. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती असेल जास्त वेळ खर्च करू नका प्लीज. देखिए ये मुकाबला भी अभी ऐसे लग रहा है कि कहीं अंडर 50 होने जा रहा है. पिछले मुकाबले में लक्ष्य था 41 का, यहाँ पर रन बने अभी तक 33.
ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बबलू पाटिल अगर इस विकेट से लाभ उठा सकते हैं तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विवेक शेलार भी है। लेकिन जिस तरह पिछले मुकाबले में आपने देखा कि इतने कम रन थे कि राहिल शेख पे भी दबाव आता है, क्योंकि कुक्से की जो बल्लेबाजी उसमें काफी गहराई है। उनके सामने कम से कम आपको 50 प्लस या 50 तक देखना ही चाहिए, जो हो भी सकते हैं। येस, आणि जर 50 धावा नाही झाल्या तर किमान 45 धावांपर्यंत तरी मजल येथनं मारावी लागणार आहे. अजूनही आपण पाहिलं तर 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता चेंडू सोपवला आहे कोक्से संघाच्या कॅप्टनने भूषणच्या हातामध्ये. डावखुरा गोलंदाज आहे आणि निश्चितच हा गोलंदाज देखील खूप जास्त व्हरायटी घेऊन येतोय विकी स्पोर्ट्स कुक्से टीमसाठी. त्यांच्याकडे उजव्या हाताने गोलंदाजी करणारे चांगले गोलंदाज आहेत बंटी, बबलू. बबलूने 2 षटकांमध्ये 9 धावा दिल्या, 3 गडी बाद केले, सुरेख गोलंदाजी. बंटीने 1 षटक टाकलं, मयूरने 1 षटक टाकलंय. बंटीचं षटक मागडं होतं आणि आता भूषण आलाय. जागा बनवली आहे, चांगला फटका स्लाइस करत असताना चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये. चांगली फिल्डिंग, अगदी सर्कल मधून चेंडूचा पाठलाग केला होता फिल्डरनं आणि निश्चितच 2 धावांचं संरक्षण केलंय असं मी म्हणेन. मात्र 2 धावा कंप्लीट देखील केल्या गेल्यात. एक बात है कि शॉट को उतना अच्छा टाइम भी नहीं कर पाए थे, हालांकि अपने आप को रूम जरूर दिया था, लेकिन उसके बावजूद गेंद ज्यादा घूमी है, टर्न ज्यादा था उस गेंद में. आणि विद्यानंदला देखील माहिती आहे की चेंडू बाहेरच्या दिशेनं वळणार आहेत गोलंदाज भूषणचे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय. एक बाजू लावून धरली आहे विद्यानंदने या सामन्यामध्ये. चांगली बॅटिंग करत असताना आपल्या टीमसाठी विद्यानंद. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. हो, आखो टप्प्याचा बॉल यावेळेस हुक केलाय आणि अगदी वेकंट एरियामधून बॉल निघून जातोय. लॉंग लेग सीमारेषा पार. 4 धावा. कार्य थोडं सोपं होतं शॉट्स खेळणं आणि मोठमोठे फटके निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळत असतात. तर हा चौकार क्रमांक 2 आपण पाहतोय विद्यानंदच्या बॅटमधून. एक षटकार देखील त्याने ठोकलाय आणि संघाची धावसंख्या आता मात्र 39 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. एक चांगली मॅच होऊ शकते मला असं वाटतं. 45 प्लस धावसंख्या जरी असली तरी आतापर्यंत 19 धावांवर खेळतोय विद्यानंद. यावेळेस सरळ बॅटनं ड्राईव्ह केलाय बॉल. लॉंग ऑनला फिल्डर तैनात आहे. चांगला फटका जरूर. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, इथे मात्र ताळमेळचा अभाव आणि फलंदाज धावबाद. तुषार विकेटचं पतन झालंय. 5वा धक्का लागलाय आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात येथे धावबाद झालाय फलंदाज तुषार. खरं तर विद्यानंदला स्ट्राईकवर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला, मात्र खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये मयूरकडून पाहायला मिळालं आणि त्यानंतर चांगली चेंडूची फेक देखील विकेट कीपरकडे. बाकीचं कार्य पूर्ण केलं विकेट कीपर बबलूने. तर स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज बाद झालाय तुषारला फक्त 1 धावेचं योगदान देता आलं खालींग टीमसाठी. संघाची धावसंख्या झाली 40 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना या पहिल्या फेरीच्या सामन्यामध्ये सरस्वती खालिंग संघ सध्या आपण पाहतोय विकी स्पोर्ट्स कुक्से या टीम समोर. नवीन बॅट्समन भावेश इज ऑन स्ट्राईक. पुढचा बॉल फ्लाइटेड डिलिव्हरी. सुरेख बॉल म्हणता येईल कारण बॅट्समनला बीट केलंय. कदाचित बॅटची खालची कडा लागली असावी. बाउन्स होऊन बॉल विकेट कीपरकडे गेला. मात्र महत्वाचा हा डॉट बॉल येतोय. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. या षटकामध्ये आतापर्यंत 7 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज भूषणनं. फक्त 2 चेंडू शिल्लक. मोठ्या फटक्याची नितांत आवश्यकता आहे खालिंग टीमला. यावेळेस आखो टप्प्याचा बॉल पुल केलाय. बॉल हवेत आहे आणि बॉल निघून जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. सुरेख षटकार. एक चांगला स्ट्रोक अंडर प्रेशर आपण पाहतोय. बॅट्समन भावेशच्या बॅटमधून येतोय. 7व्या क्रमांकावर आलेला आहे फलंदाज भावेश. मात्र हे मॉडर्न डे ग्रामीण क्रिकेट आपण पाहतोय. एक काळ असा असायचा की 3 ते 4च चांगले फलंदाज ग्रामीण संघांकडे असायचे. मात्र आता तसं काही राहिलेलं नाही. आता अगदी 11व्या क्रमांकापर्यंत देखील बऱ्याच संघांकडे चांगले फलंदाज आहेत. क्रिकेट फार बदललंय आणि हे ॲडव्हान्स क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय.
मॉडर्न डे ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट. ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेटचा हा महासंग्राम आपण सारेजण एन्जॉय करतोय. सुपर ट्रॉफी 2021 धावसंख्या झाली 46. निश्चितच एक फायटिंग टोटल आपल्याला पाहायला मिळते. जी परिस्थिती होती सुरुवातीला 3वर 3 गडी बाद झाले होते ते पाहता निश्चितच चांगलं कमबॅक केलंय, रिकव्हरी केली आहे खालिंग संघाने असं म्हणता येईल. शेवटचा बॉल फेस करेल भावेश. यावेळेस स्विंग अँड मिस, चांगला बॉल, फिरकी दिली होती चेंडूला, बीट केलंय बॅट्समनला आणि याचबरोबर डावाची समाप्ती होते. तर सरस्वती खालिंग संघानं आपल्या निर्धारित 5 षटकांमध्ये जोडलेले आहेत 5 बाद 46 धावा आणि विजयासाठी 47 धावांचं टार्गेट विकी स्पोर्ट्स कुकसे टीम समोर. इनिंगची समाप्ती झाली. आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे. आपण पाहुण्यांच्या मान सन्मानाकडे वळणार आहोत. तत्पूर्वी आपण पुढील सामन्याची नाणेफेक टॉस बॉक्समध्ये करणार आहोत आणि यानंतरचा सामना आहे स्वराज 11 डोहळे विरुद्ध जय गणेश वाफाळे. तर स्वराज 11 डोहळे आणि जय गणेश वाफाळे बी या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन विनंती आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे आणि या सामन्याची नाणेफेक आपण करणार आहोत ग्रुप ग्रामपंचायत कुरूंच्या विद्यमान सरपंच सौभाग्यवती सपना दिलीप केदार मॅडम यांच्या शुभ हस्ते. तर सपना मॅडम यांना मी विनंती करतोय आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे आणि त्यांच्या समवेत मी विनंती करतोय माननीय श्री दिलीप केदार साहेब तसेच सन्माननीय जगदीश पाटील साहेब ग्रामपंचायत सदस्य करून आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. तर सर्व पाहुण्यांचं मी सुरुवातीला टॉस बॉक्समध्ये हार्दिक स्वागत करतोय आणि आता आपण टॉसकडे वळतोय. टॉस कॉइन एका बाजूला PTC पडगा टेनिस क्रिकेट आणि दुसऱ्या बाजूला सुपर ट्रॉफी 2021. तर सौभाग्यवती सपना मॅडम यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. साहिल कॉल देत आहेत डोहळे टीमचे कॅप्टन. PTC असा कॉल आहे आणि यस जशी मागणी होती तसा पुरवठा देखील आहे. तर टॉस डोळे संघाच्या कॅप्टनने जिंकलाय. सर्व पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. थँक्यू सो मच. साहिल टॉस जिंकलाय, किती महत्वाचा हा टॉस आहे आणि काय निर्णय घेतलाय तुम्ही? टॉस महत्त्वाचा होता कारण की आमची बॅटिंग लाईन स्ट्रॉंग आहे आणि आम्ही रन चेस करू शकतो चांगल्या प्रकारे. म्हणजेच तुम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा इथे निर्णय घेतलाय. तर फिल्डिंग करत असताना साधारणतः काय आता पर्टिक्युलर टार्गेट तुमच्या डोक्यामध्ये आहे की वाफाळी संघाला एवढ्या एवढ्या धावांपर्यंत थांबवायचं आहे? टार्गेट काय फिक्स नाही, फक्त कमीत कमी 10पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही, पण बस बाकी काय नाही. नवीन हंगाम आहे आणि पहिलीच स्पर्धा PTC मध्ये जबरदस्त आयोजन, सुपर ट्रॉफीचं सुपर आयोजन आहे निवा पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून. काय सांगाल या स्पर्धेविषयी? खूप चांगलं असं आयोजन केलं आहे आणि PTC मध्ये असेच टुर्नामेंट व्हावे यासाठी सर्वांना शुभेच्छा देतो मी. डोळे संघामध्ये मागच्या वर्षी जो संघ होता तोच संघ असणार आहे की काही नवीन खेळाडू आम्हाला पाहायला मिळतील? नाही, तोच संघ असणार आहे. थँक्यू सो मच आमच्याशी बोलण्यासाठी आणि तुम्हाला या सामन्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. महेश, टॉस गमावलाय, प्रथम बॅटिंग करायची आहे, आता काय मनात आहे? तुम्ही टॉस जिंकला सर, काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण असतं, परंतु आता नाणेफेक हारलेलो आहे. त्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना चांगला टार्गेट देऊन समोरच्या संघाला प्रेशरमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू. सुपर ट्रॉफीमध्ये तुमच्या टीमकडे कुठले सुपर खेळाडू आहेत जे निश्चितच चांगली कामगिरी करून तुमच्या संघाला पुढे घेऊन जातील? प्रतीक आहे आणि आकाश, प्रथमेश आणि नवीन जे 3-4 प्लेयर आहेत त्यांनाही चांगली संधी आहे. काही इतरांनी आपला परफॉर्मन्स चांगला दाखवायचा आहे. आज जर तुम्ही ते चांगले खेळले तर नक्कीच पुढे तुम्ही चांगले होऊ शकता. निश्चितच एक चांगला प्लॅटफॉर्म असणार आहे कारण संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाचं, विशेषतः आपल्या महाराष्ट्रामधील ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट फॉलो करणारे जे फॅन्स आहेत त्यांचं लक्ष या ट्रॉफीवर लागले, सुपर ट्रॉफीवर. या ट्रॉफीबद्दल तुमचे 2 शब्द आणि कसं पाहता तुम्ही या ट्रॉफीकडे? नक्कीच आज एवढं मोठं नियोजन केलेलं आहे आणि कमी दिवसामध्ये ही ट्रॉफीचं नियोजन झालेलं आहे आणि त्याबद्दल मी निवा पाटील आणि टायगरचा खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे कुरुन संघाचा सुद्धा खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. त्यांनी चांगलं सहकार्य दिलं आणि आज ही ट्रॉफी इथे संपन्न होत आहे. थँक्यू सो मच अँड हॅव अ गुड वन. तर मित्रांनो, पुढील सामन्याची नाणेफेक इथे संपन्न झाली आहे टॉस बॉक्समध्ये आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की स्वराज 11 डोळे संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स.
धन्यवाद अजय. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने खूप छानपैकी मात्र या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलं. पारगा पोलीस स्टेशनचे सन्माननीय धांजे मेजर आणि भुईर मेजर यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं मी सुपर ट्रॉफीमध्ये आयोजकांच्या वतीने रोशन पाटील यांच्या वतीने मी सहर्ष स्वागत करतोय. आणि आज भुईर मेजर यांचा वाढदिवस सुद्धा आहे. त्यांना सुद्धा मी या ट्रॉफीच्या माध्यमातून वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतोय. आणि जाऊया आता मात्र आपण मॅचच्या दिशेने. टार्गेट तर पाहिलं तर चांगल्या प्रकारे फायटिंग स्कोर आपण म्हणू शकतो. कारण ज्या संघामध्ये विवेक शेलार आहे, ज्या संघामध्ये यतीश शेलार आहे, ज्या संघामध्ये प्रशांत शेलार आहे, त्या संघाने आपण जर विचार केला तर मात्र या 47 धावांचं ते संरक्षण करू शकतात अशा प्रकारची गोलंदाजी त्यांच्याकडे आहे. परंतु पाहूया विकी स्पोर्ट कुक्षी संघ ज्या संघाने किमान 4-5 वर्षाचा आपण जर विचार केला तर पीटीसी मध्ये एक दबदबा निर्माण केलेला आहे आणि तो संघ मात्र या ठिकाणी त्या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. सलामीची जोडी बबलू पाटील आणि बंटी पाटील. नेहमीच प्रमाणे बंधूंची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते आणि आपल्या षटकाला सुरुवात करेल पहिल्याच षटकामध्ये प्रिन्स ऑफ भिवंडी विवेक शेलार. पहिला चेंडू पलटी शॉट आणि अशा प्रकारचे फटके या हंगामामध्ये आपल्याला बबलू पाटीलच्या बॅट मधनं भरपूर वेळेला पाहायला मिळाले. कारण हा फटका आपण अजय TDPL मध्ये सुद्धा पाहिला असेल. आणि काय सुरुवात करतोय आपल्या या इनिंगची चौकाराने. निश्चित रूप से बबलू पाटिल ने भी अभी ये देख लिया है कि इस तरह के स्ट्रोक्स काफी फायदेमंद साबित होते हैं और खासतौर पर तेज बॉलर्स के विरुद्ध आजकल इस तरह के शॉट्स बल्लेबाज खेल लेते हैं. एक जमाना हुआ करता था जब स्पिनर्स के सामने ऐसे उलझुल शॉट्स खेले जाते थे. इस बार शॉट ऑफ लेन पुल किया है, मिस टाइम है थोड़ा सा लेकिन गैप में खेल दिया है और क्या फील्डर रोक पाएंगे. कोशिश बढ़िया है वहां पर लेकिन नहीं रोक पाए. एक और चौका. जबरदस्त सुरुवात विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाची. कारण पहिल्याच चेंडूवर चौकार पाहायला मिळाला. एक वेगळ्या ढंगाने मात्र तो स्ट्रोक पाहिला. परंतु हा जर फटका पाहिला तर परफेक्ट टायमिंग. गॅप सुद्धा भरपूर होता. प्रयत्न केले होते क्षेत्ररक्षकाने हा चेंडू अडवण्यासाठी परंतु असफल ठरले. 2 चेंडूवर 2 चौकार. धावसंख्या पाहू शकता आपण अतिशय वेगाने पुढे सरकताना विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाची बिनबाद 8. येथे मात्र पावलांचा वापर. चेंडू करतो हवाई सफार आउट ऑफ द पार्क. लॉंगर सीमारेषा क्लिअर करतोय. 6 धावांसाठी षटकार. और सबसे बेहतरीन स्ट्रोक है. कदमों का इस्तेमाल किया, हाफ ट्रैकर थी, तेज रफ्तार से विवेक करते हैं और उसको सामने खेलना और छक्का लगाना ये बहुत ही मुश्किल काम है. इसी से पता चलता है कि बबलू का क्लास कितना ऊंचा है. शॉट ऑफ द डे असं म्हटलं तरी वावगत ठरणार नाही. काय सुंदर टायमिंग. अगदी या बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला होता आणि मात्र ज्यावेळी चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क झाला त्यावेळी एक छाप पडली होती त्या फटक्यावर 6 धावांची. बहुत बड़ा बैटल है दोनों खिलाड़ियों के बीच में. विवेक बनाम बबलू पाटिल. लेकिन बैटल इस समय जीतते हुए नजर आ रहे हैं बबलू पाटिल. अच्छी गेंद इस बार स्टीयर किया है. यहाँ पर डायरेक्ट हिट की जरूरत थी. निश्चित रूप से विकेट मिल सकता था. बाल बाल बच गए बंटी पाटिल. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन. टारगेट 47 का है. बहुत बड़ा टारगेट नहीं है. विकी स्पोर्ट्स कुक्षी टीम को देखते हुए, उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए बड़ी खतरनाक और धाकड़ बल्लेबाजी है उनके पास. लेकिन खालिंग टीम के पास भी अच्छी बॉलिंग है जरूर. हालांकि विवेक अभी तक ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए. ये भी उतनी ही सच बात है. नक्कीच ज्या धावांचा जर तुम्हाला संरक्षण करायचं असतं तर मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये कुठेतरी मात्र एक चांगली गोलंदाजी करणं गरजेची होती. परंतु तसं काही घडलं नाही. फुलचा फटका. अतिशय चेंडू वेगाने मात्र ट्रॅव्हल होतोय. अतिशय चांगला फटका आपण म्हणू शकतो. बंटी पाटीलच्या बॅटमधनं अजून एक चौकार मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र आपण ऍड करतोय आणि चौकारच्या मदतीने धावसंख्या आता मात्र विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाची पुढे जाते. बिनबाद 19 धावा. इस ओवर में केवल पहली गेंद ऐसी हमने देखी जो थोड़ी आगे रखी हुई थी. हालांकि उस पर टॉपेज लगकर चौका चला गया था. कोई आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था. लेकिन उसके बाद ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करने का प्रयास हो रहा है. गति में परिवर्तन. अच्छी गेंद. ये लेग कटर बहुत अच्छी गेंद थी. किसी तरह से उसको संभाला. अपना विकेट बचाया वहां पर बंटी ने. और इसके साथ ही ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ. बहुत ही दमदार शुरुआत विकी स्पोर्ट्स कुक्षी टीम की. स्कोर है 19 रन बिना किसी नुकसान के. तर आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे तर आपण या व्यासपीठावर आजचे प्रमुख अतिथी मान्यवरांचा आपण शुभ सन्मान या आयोजकांच्या वतीने आपण या व्यासपीठावर सुपर ट्रॉफी मध्ये आपण करणार आहोत.
प्रथमतः आपण सन्मान करूया ग्रामपंचायत कुरूंच्या विद्यमान सरपंच मॅडम आज व्यासपीठावर उपस्थित झालेल्या आहेत. सौभाग्यवती सपनाताई दिलीप केदार मॅडम यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित करणार आहोत. तर मी आयोजक रोशन पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅडमचं शुभ सन्मान करावं. प्रथम नागरिक ग्रामपंचायत कुरूंच्या विद्यमान सरपंच मॅडम सौभाग्यवती सपनाताई दिलीप केदार मॅडम यांचा आपण या व्यासपीठावर सन्मान करतोय. या उपदारमाची शाल आणि तुळशीचं रोपटं देऊन त्यांना आपण सन्मानित करतोय. झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश. त्यानंतर सन्माननीय प्रसिद्ध उद्योजक दिलीपजी केदार साहेब आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी निवा पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करून घ्यायचा आहे. आज या स्पर्धेचा पहिलाच दिवस आणि पहिल्याच दिवसामध्ये आपण पाहू शकता मान्यवरांची अतूट गर्दी आपल्याला पहिल्याच सामन्यापासून पाहायला मिळते. हे प्रेम आहे क्रिकेटवरचं, हे प्रेम आहे आयोजकांवरचं. दिलीपजी केदार यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करतोय. त्यानंतर ग्रामपंचायत कुरूंचे विद्यमान सदस्य सन्माननीय जगदीश बाळराम पाटील आज आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी पुन्हा एकदा निवा पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करून घ्यायचा आहे. उपदारमाची शाल आणि त्यानंतर तुळशीचं रोपटं देऊन त्यांना आपण सन्मानित करूया. त्यानंतर कुरुंदगावचे उद्योजक सचिनजी पाटील आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी रोशन पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करावं सचिन पाटील यांना. इथे मात्र मान्यवरांचा सन्मान आणि फलंदाजाच्या बॅटमध्ये मान्यवरांना मानवंदना देणारा हा बिगिट षटकार सचिन पाटील यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. रोशन पाटील यांच्या शुभ हस्ते पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी या सुपर ट्रॉफी मध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. तो बबलू को रोकना इस समय बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है. भव्य सिक्सर के साथ स्वागत किया है गेंदबाज यतीश शिलार का. लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा है. ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर गेंद आकर गिरी थी. स्वर्गीय सूरज पाटिल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर. इस बार ऊपरी किनारा लगा है. आसान सा कैच और ये रहा पहला विकेट. योगेश आवश्यकता थी विकेट की. छक्का लगा जरूर पहली गेंद पर इस ओवर में, लेकिन अच्छी वापसी करते हुए यतीश शेलार मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को बबलू पाटिल. हालांकि आउट होने से पहले बढ़िया बैटिंग की उन्होंने. 21 रन बनाकर आउट हुए और कुकसे टीम का स्कोर अब 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हो कुठेतरी विकेटची आवश्यकता होती या सरस्वती स्पोर्ट खालिंग संघाला. दरम्यान आमच्यामध्ये या ट्रॉफी स्पॉन्सर खालिंगावचे समाजसेवक सन्माननीय राजारामजी शिलार आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. तर मी किरण पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करून घ्यायचा आहे. आमचे ट्रॉफी स्पॉन्सर यांच्या माध्यमातून आम्हाला पहिल्या क्रमांकापासून चौथ्या क्रमांकापर्यंत अतिशय भव्य आणि दिव्य ट्रॉफी लाभलेल्या आहेत. राजारामजी शिलार यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करत आहोत. आणि त्यानंतर एक्स क्रिकेटर आणि समाजसेवक वाफालीगावचे सन्मान नितीनजी विशे आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. तर मी किरण पाटील आपल्याला पुन्हा विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते त्यांना आपण सन्मानित करावं. इस बीच नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं महेश पाटिल. एक और अच्छे तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो सक्षम बल्लेबाज विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम की ओर से. यतीश की अगली गेंद इस बार इनसाइड आउट हवा में खेल दिया है. फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन थोड़े से दूर रह गए गेंद से और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है. रिले फील्डिंग का नजारा वहां पर डीप कवर पॉइंट की तरफ और बढ़िया दौड़. बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 3 रन पूरे. अतिशय जबरदस्त तालमेल या दोन फलंदाजांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. हरणाचा वेग आपण पाहिला. ज्या चेंडूवर कदाचित झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता विद्यानांनी, परंतु चेंडू थोडासा त्यांच्यापासून दूर सेफ लँड झाला जमिनीवर. तत्पुरती फलंदाजाने 3 धावा पूर्ण केल्या. विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय असं म्हटलं तर मात्र वागवं ठरणार नाही. इथे मात्र खराब चेंडूची फेकी डाव्या इष्टीवर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि चेंडू अतिशय वेगाने मात्र निघून जातोय. थर्ड मॅन आणि लॉंग लेगच्या मधून 4 धावांसाठी चौकार. पावर प्ले काफ़ी महत्वपूर्ण था मैं समझता हूँ. 2 ओवर पहले जहाँ पर किफ़ायती बॉलिंग की आवश्यकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह की बॉलिंग देखने को नहीं मिली है. दिशा से भटके थे यतीश. स्कोर हुआ है 32 रन. 15 रन और चाहिए इस बार. स्लॉक्स कोशिश शायद आंखें हट गई थी गेंद के ऊपर से, शरीर पर लगी और उसके बावजूद भी 1 रन लेग बाय के रूप में. अंपायर गोकुल पाटिल मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वेयर अंपायर की भूमिका में इस समय शकील कोटी, दोनों भी बड़े अनुभवी अंपायर्स है.
स्कोर अब 33 पर पहुंच चुका है, केवल 14 रन चाहिए, इसके बाद भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, तो काफी आसान समीकरण विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के सामने। क्या जरूरत थी की? बहुत बड़ा सवाल। रिवर्स खेलना चाहते थे और क्लीन बोल्ड हो गए बैट्समैन महेश पाटिल। आपल्यासाठी काहीतरी वेगळं या ठिकाणी प्रॅक्टिस अर्थात करू शकतो, या ज्याप्रमाणे त्यांनी फटका शॉट सिलेक्शन मात्र निवडलं, परंतु अशा गोष्टी होत असतात. विकेटची आवश्यकता होती ती म्हणजे या खालिंग संघाला, तो विकेट्स मात्र या दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र यतीश शेलारने प्राप्त करून दिलं. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर मात्र विवेक गडी बाद करू शकला नाही. 19 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या, परंतु यतीशचा आपण विचार केला तर 14 धावा त्यांनी खर्च केल्या, परंतु महत्वाचे 2 गडी सुद्धा त्याने मात्र या ओव्हरमध्ये मात्र बाद केले. और खालिंग के समर्थक ये सोच रहे होंगे कि पहला ओवर यदि दूसरे ओवर जैसा होता, 14 रन भले ही जाते लेकिन 2 विकेट मिलते, और उसमें भी बबलू पाटिल का विकेट आपको मिला है, तो वो विकेट पहले ओवर में मिलता तो शायद कहानी थोड़ी अलग हो सकती थी. हालांकि अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जरूर ये मुकाबला इस समय कुक से टीम के पक्ष में झुका हुआ है. 14 रनों की जरूरत है, 18 गेंदें शेष. नए बैट्समैन नंबर 4 पर आए हैं शुभम शिलार. हो, नक्कीच पारड पूर्णपणे जड पाहायला मिळतो या मॅच मध्ये आपल्याला विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाचा, परंतु क्रिकेटचा केला आहे. तर या ठिकाणी या तिसऱ्या षटकामध्ये जर विवेक शिलारने काही चमत्कारी गोलंदाजी अजय केली तर मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकतील, परंतु तशा प्रकारची गोलंदाजी होणं मात्र गरजेचं आहे. जी हाँ, और वो ओवर कैसा हो सकता है यदि वापसी करनी है खालिंग टीम को, तो 1 या 2 रन और साथ में 2-3 विकेट. विवेक शिलार में क्षमता है, पहले ओवर में जरूर महंगे साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भरोसा जताया गया है. अच्छी सोच की बल्लेबाजी, गेंद को आगे दिया और केवल दिशा दिखाई है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ. डीप में फील्डर मौजूद है. जानते हैं बंटी कि यहाँ से बड़े शॉट्स की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल से भी उनका काम बन सकता है, और उसको ही मद्देनजर रखते हुए हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाई और 1 रन ले लिया है बंटी पाटिल ने. अतिशय एक समजदारी फटकेबाजी मात्र बंटी पाटीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, कारण बंटी सुद्धा माहिती आहे की आपण या ठिकाणी सिंगल डबलने सुद्धा मात्र त्या धावांचा पाठलाग करू शकतो या. आणि ते मात्र शुभम शिलारला आता प्रमोट केला आहे, ते म्हणजे विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाने. सीझनची पहिली स्पर्धा आणि पहिल्याच स्पर्धेमध्ये मात्र या ठिकाणी संधी लाभते ती म्हणजे शुभम शिलारला. पहिला चेंडू पाठलाग केला होता उजव्या स्टेजच्या खूपच बाहेर, चेंडूची लेंथ आपण पाहिली आणि पंचांची दोन्यात समांतर पाहायला मिळतात. वाईटचा इशारा, अवांतर धाव इथे मात्र पाहायला मिळते, आणि अवांतर धावणे आता मात्र सांघिक धावसंख्या पुढे जाईल. 2 गडी बाद 34 धावा. देखिए, विवेक शिलार का पिछले 2 सालों में बड़ा नाम हुआ है ओपन क्रिकेट में भी. अच्छी गेंद, इस बार एक सटीक लेंथ पर रखी हुई गेंद थी. थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन, लेकिन हमने कई बार देखा है कि पीटीसी में उनके विरुद्ध अच्छे खासे रन्स बनाए जाते हैं. पीटीसी के जो बल्लेबाज है उनको पता है कि उनकी क्या वीकनेस है, उसके अनुसार बैटिंग कई बार हमने देखी है, और इस मैच में भी पहले ओवर में खासतौर पर बबलू ने जिस तरह से उनके ऊपर अटॅक किया था. हो, नक्कीच आपण हे प्रत्येक सत्रामध्ये पाहतोय अशा प्रकारच्या स्थिती. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला होता, परंतु अस्टेपिंग पंचांनी मात्र ठिकाणी नो घोषित केलेला आहे. जास्त वेगवान गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न कधी कधी गोलंदाज करत असतात, आणि त्या वेगवान गोलंदाजीमध्ये कुठेतरी आपला जो नियंत्रण असतो तो मात्र गमावताना, आणि आता मात्र फ्रीट असेल आणि फ्रीट खेळण्याची संधी लाभते ती म्हणजे शुभम शेलारला. अभी तक उन्होंने भी बड़ा संभल कर खेला है, लेकिन अब फ्री हिट है, बेहतरीन शॉट, हुक कर दिया है गेंद को मैदान के बाहर. 6 रन. है पीटीसी में, बड़ी टीम है सरस्वती खालिंग, और ज़रूर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली टूर्नामेंट में ये टीम ज़रूर वापसी करती हुई नज़र आएगी. लेकिन विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम
पहला टूर्नामेंट हो आखिरी टूर्नामेंट हो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना एक अलग तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं. आणि म्हणून तर अजय 4-5 वर्षाचा आपण जर विचार केला तर मात्र या संघाने दबदबा का निर्माण केला आहे त्याचं प्रत्युत्तर आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतोय. इथे मात्र मी स्टॅमिंग फटका चेंडू हवेत आहे, स्वतः गोलंदाज विवेक शेलार तिथे मात्र जाऊन झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतोय. कैच लिया गया है, विवेक को शायद लगा कि ये भी फ्री हिट गेंद है, लेकिन फ्री हिट गेंद इससे पहले वाली थी, उस पर छक्का लगा था. तो बैट्समैन आउट हो चुके हैं. रन आउट भी करने की कोशिश की थी विवेक शेलार ने. थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आता है कि मैच हाथ से निकल गया है, लेकिन चलिए विकेट मिल गया है विवेक शेलार को और विवेक को मिलने वाली ये पहली सफलता इस मैच में. परंतु भरपूर उशीर झाला आहे अजय आपण या विकेटचा विचार केला तर, कारण जे 2 षटक आपण पाहिले पॉवर प्लेची त्याच षटकामध्ये मात्र विकी स्पोर्ट कुकचे संघ पूर्णपणे हवी झाला होता सरस्वती स्पोर्ट खालींग संघावर. नवीन फलंदाज विशाल शेलार हा असा एक खिलाडू आहे अजय की मात्र नेहमीच त्यांनी संकट मोचिकाची भूमिका पार पाडलेली आहे, परंतु आता मात्र संकटामध्ये मात्र विकी स्पोर्ट कुकचे संघ नाहीये, तो त्याचा तो गेम यूज करू शकतो. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. जी हाँ, संकट की स्थिति नहीं है, बल्कि मैच पूरी तरह से कुक्से के पक्ष में झुका हुआ है. 5 रन चाहिए. अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को रूम के लिए क्रैम्प किया था, थोड़ी अंदर की तरफ आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, किसी तरह से उसको ढकेला ऑन साइड में और 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन बंटी. अच्छी बैटिंग की है बंटी ने भी, 2 चौके लगाए हैं, 10 पर इस समय बैटिंग करते हुए. स्ट्राइक अपने पास रखी है उन्होंने अगले ओवर के लिए और जीतने के लिए केवल 4 रनों की ज़रूरत है इस समय विकी स्पोर्ट्स कुक्से टीम को. 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. स्कोर हुआ है 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. मित्रांनो हा सामना मात्र तुम्हाला एकतर्फा पाहायला मिळतो, यापर तो कुठेही जाऊ नका, कारण यानंतर अजूनही बिग मॅच तुमच्या समोर काही क्षणातच येत आहे. स्वराज 11 डोली विरुद्ध जय गणेश वापाले बी. एका बाजूने असतील आतिश गोडविंदे, साहिल शेख आणि दुसऱ्या बाजूने आपण जर पाहिले तर बुम बुम प्रत्येक विसे. मागच्या हंगामामध्ये कोणती प्रत्येकची अजय इनिंग विसरेल? जय महाराष्ट्र भोईरपाडा संघाच्या अगेन्स्ट जय हनुमान बाहुली चषकामध्ये लाजवाब इनिंग्स त्याने पेश केली होती आणि त्याला मात्र पाहूया या हंगामाची सुरुवात मात्र तो कशा रीतीने करेल. जहाँ पिछले सीजन में हालांकि गोरसई बी के विरुद्ध जो मेयर कप में उन्होंने पारी खेली थी वो भी एक यादगार पारी रही. तर जाऊया आपण चालू मॅचच्या दिशेने. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आता मात्र फक्त 4 धाब्यांची गरज आणि मात्र पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी मोठा प्रहार. चेंडू गॅपमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. विनिंग शॉट बंटी पाटीलच्या बॅटमधनं आणि मात्र या स्पर्धेतून प्रवास समाप्त झाला आहे सरस्वती स्पोर्ट खालिंग संघाचा. हार्ड लक विवेक शेलार अँड कंपनी अँड वेल प्लेड. कॉंग्रॅच्युलेशन विकी स्पोर्ट कुकसे. माध्यमातून केक पेस्टी सुंदर आयोजन या स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला मिळतो. या त्रिमूर्तीच्या माध्यमातून